آداب ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ گوہر کچھ تہندس خدمتس مز حاضر تو تفصیلات زان برو چن خاص خبرن پہ اخ نظر روسی تو بھارتی قومی سلامتی مشیرن درمیان میٹنگ افغانستان حکومت تو موجودہ حالات پہ کت بات وزیر خارجہ جے شنکر تو وزیر اعظم ست ملاقات طالبان حکومت پہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بیان بہتر حکومت انسانی حقوقن ہند تحفظ یقینی بناون ضروری مرکزی حکومت پہ محبوبہ مفتی ہند الزام جموں کشیر مز عوامی نمائندن ہندس پھیرنس تھورنس پہ ٹھاک ڈوڑہس مز غیر قانونی پہ زمین قبضہ کرنس پہ کہن فیملیزن ہند احتجاج انصاف فراہم کرنچ منگ معاملہ سوال تحقیقات جاری ڈی سی ڈوڑا تو مرحوم شیخ محمد عبداللہ سنز 39 برسی تسیم باغ مزارس پہ خراج پیش پارٹی لیڈروں طرف دعائے مغفرت تو پیچ خبرن ہز تفصیل افغانستان من ظہوری حکومت تشکیل دن پتہ یودوے مختلف ملکوں طرف مختلف بیان برو کن آئے تو آز روس کے قومی سلامتی مشیر تو بھارتی قومی سلامتی مشیر جے ڈووالس درمیان میٹنگ سپزمت یتھ دوران افغانستان کس موجودہ صورتحالس پہ کت آئی کرنے قریب کس گھنٹس تام جاری روزن واجن میٹنگ مز آو افغانستانس مز ین واجن تبدیلی تو مستقبل کس پس منظرس پہ کت کرنے روسی این ایس اے سند بھارتی دورس دوران آئے بعد دوپہر وزیر خارجہ جے شنکر تو وزیر اعظم ست ملاقات کرنے یتھ دوران باہمی تعلقات افغانستان کس موجودہ صورتحالس پہ کت آئی کرنے نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ وون جموں کشیر ہند خصوصی درجہ دفعات 7 تو 35 کے بحالی باپت روزن تہذ کوشش جاری یل زن ین والن اسمبلی انتخابن مز نن پارٹی بھرپور حصہ افغانستان چہ عبوری حکومت حوالہ وون ڈاکٹر فاروق عبداللہ زِ ومید چھ تم کرن بہتر حکومت انسانی حقوقن ہند تحفظ بنائن یقینی یل زن ہمسائے ملکن ست بناون بہتر تعلقات میں جانتا نہیں ہوں کب ہوں گے مگر نیشنل کانفرنس الیکشن سے دور نہیں رہے گی ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور انشاءاللہ ضرور لڑیں گے سر اسٹیٹ ہوڈ کی بات آپ نے کی تو دیکھیے جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ ہے اور جہاں تک 370 کا معاملہ ہے 35A کا معاملہ ہے ہم تو اس میں ڈٹے ہوئے ہیں اس میں ہم میں کوئی شگاف نہیں آیا ہے اس میں اور انشاءاللہ ایک دن اس کو ضرور کامیابی سے لیں گے افغانستان ایک الگ ملک ہے اور انہیں اب اس ملک کو سنبھالنا جو وہاں پہ آئے ہیں میں یہ امید کروں گا کہ وہ انصاف ہر ایک سے کریں گے اور ایک اچھی حکومت چلائیں گے جس میں وہ انسانی حقوق کو مد نظر رکھیں گے اور اسلامی اصول پہ چلائیں گے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ انہیں کوشش کرنی چاہیے ہر ملک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلق پیدا کرنے کا پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی طالبان حکومت پہ کت کران وونمت یدوے طالبان اسلامی قانون مطابق حکومت یژھان کرن یتھ مز پریت اکس پن حقوق فراہم کرنے تیل بن یہ دنیا خاطر اخ مثال تو پریت کم ملک یژھِ طالبان حکومت ست تعلقات تھاوٕنۍ ایسا کچھ نہیں ہے PGD بنی ہے کسی خاص مقصد کے لیے بڑے مقصد کے لیے 370 اور 35A کو ریسٹور کرنے کے لیے اس کے علاوہ تمام جماعتوں جو اس PGD میں ہیں ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں اور اس پہ وہ کام کرتی ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا ریئیکشن ہوگا اس پہ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ طالبان ایک حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے اور ان کو چاہیے کہ جو ان کی جو پہلی باری میں ان کی جو امیج بنی ہے وہ بہت ہی انسانوں کے خلاف تھی ہیومینیٹیرین رائٹس کے خلاف تھی اور اب کی بار اگر وہ آئے ہیں اور حکومت کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں تو انہوں نے واقعی جو اسلامی جو شریعہ جو کہتا ہے اصلی یہ نہیں جو وہ کہتے ہیں جو ہمارے قرآن شریف میں ہے جس میں عورتوں کی حقوق ہیں عورتوں کے رائٹس ہیں بچوں کے رائٹس ہیں بوڑھوں کے رائٹس ہیں اور کس طرح گورن کرنا چاہیے جو
मदीने का हमारा मॉडल रहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। अगर वो उस पर अमल करेंगे और तभी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कारोबार कर सकती हैं। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता जो 90s में उन्होंने अपना एक तरीक़ेकार अपनाया था, अगर उसको अपनाते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए नहीं, खासकर अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। देखिए, पहले तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जो बाहर से कमिटीज़ आती हैं, पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, उनको जगह जगह लेके चले जाते हैं ये दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में सब नॉर्मल है। जब हम जैसे लोग और या खासकर जो GDC मेंबर है जो पिछले 9 महीने से उनको बंद किया हुआ है और उनको कहते हैं अगर आप बाहर जाओगी तो आपको खतरा है, पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है। तो जिन्होंने कहा है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, दूसरी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये तो उनका कहना है, उसमें मैं क्या कमेंट। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा संदिस दफ्तरस ब्रोह कन पतमो 8 दहों पे 10 फैमलीजों तरफ एहतजाजी धरना दिन आमुत यथ दौरान तम इंसाफ फराम करने मंग करान। एहतजाजी फैमलियन हुंद वन तिहंदिस मिल्कियती जमीनस पे गैर कानूनी तौर कब्जा आमुत करने। तिहुंद वन योदवे तम कह वरी ब्रोह नकल मकानी कर्मस तहम कि शख्स संद तरफ 60 कनाल मिल्कियत जमीनस पे गैर कानूनी पार्टी कब्जा आमुत करने। सर DC साहब ने बहुत अच्छा काम किया, आज तक हमारी किसी ने सुनाई नहीं की। 13 साल मेरी मम्मी चलती रही, इसको पीटा गया, मारा गया, इसके गले में दुपट्टा डाला, फांसी लगाने लगा, बहुत कुछ इन्होंने किया, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। पहला DC है जो हमारा हक दिलवाया, लेकिन 2 कनाल जगह वहाँ DC साहब ने हमारी बरामद करा दी है। जो बोल रहे थे एक मरला भी नहीं है इधर। कोई निशानदही वहाँ पे हुई, कोई तहसीलदार को वहाँ पे लिया, पटवारी को वहाँ पे लिया, जहाँ पे आपके 2 कनाल ज़मीन आपको दिखाई गई? सर जी, निशान तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने मक्की लगी थी उसमें, लेकिन मेरी माँ गई, भाई गया, तो लेकिन फ़ोटो उन्होंने खींचे थे उस टाइम, बोलने लगे मक्की में हम बाढ़ नहीं सकते हैं। कोई रिटर्न कोई रिपोर्ट दी आपको? जी अभी तक तो कुछ नहीं दिए, 4 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं दिए। सवाल आपसे जानना चाहूँगा, लगभग कितना टाइम पुराना ये केस है? सर ये कोई 30-32 साल की बात है, ये मिलिटेंसी दौर था उस टाइम, ये मेरी माँ को पता है। 30-32 सालों से आपने ये केस लड़ने की कोशिश नहीं की? सर मेरी माँ लड़ती थी केस, हम उधर रहते थे, मेरी माँ केस लड़ती, वो पैसे वाले, हम पैसे वाले नहीं, हमारी कौन सुनेगा। जब वकील के पास जाते हैं उसको पैसे देंगे तो वो फाइलें बंद खुल जाएंगी, अगर पैसे बंद हो जाएंगे फाइलें हमारी बंद हो जाएंगी, हमारी कौन सुनेगा वहाँ। मैं DC साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 15 साल हमारे को केस हो गया लड़ते, आज तक एक मरला नहीं निकला था। मैं DC साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, SCR का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे मतलब 2 कनाल की बरामद की गई। लगभग कितनी सारी ज़मीन कितनी थी? सर हमारी लगभग ये है कोई 80-84 कनाल ज़मीन है। तो उसमें जनाब जहाँ हमारा मकान था, मकान उन्होंने ढहा के स्कूल बनाया, और जनाब ये तो तेल का कोल्हू था वो भी नहीं है, ना मकान है। कितनी ज़मीन रिकवर, कितनी ज़मीन आपको दी, क्या बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कितनी ज़मीन आपके नाम पे निकली है? जनाब जो तहसीलदार है उसने ये बात बोली है, मैं जिस दिन मेरी मम्मा और मैं गए थे उसने ये बात बोली है, बोलने लगे इधर क्यों आए हैं? मैं कहा आपने बुलाया तो तभी आए हैं, DC साहब ने भेजा है। तो बोलते इधर रिकॉर्ड नहीं है, तो बोलते सारा रिकॉर्ड पूरा निकालेंगे फिर मौका जाके करेंगे। तो मैं कहा सर रिकॉर्ड नहीं, फिर हमारे को किस लिए बुलाया इधर? बोलता है 2 कनाल है, इसका क्या मौका करना है? तो मैं कहा नहीं जनाब मैं चलेंगे, हम मौका करेंगे। आपको पता है आपके नाम पे वहाँ पे 2 कनाल की ज़मीन है? वो जो कागज उन्होंने दिखाया मुझे तहसीलदार ने, बोलता है 2 कनाल का रिकॉर्ड है मेरे पास, इसका मौका करेंगे, बाकी 3-4 दिन के अंदर अंदर हम आपकी पूरी रिपोर्ट दे देंगे। तो जनाब वो रिपोर्ट हमारे को अभी तक नहीं मिली है। यपरवन जिला तरक्याती कमिश्नर डोडहन मामला हवाल मुतलक हुकामन हदायत आमुत दिन अत मामलस मज गि तहकीकात तमि पत यी असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन थावन। ये एक फैमिली मेरे पास आई थी, अपेयर भी हुई थी, तो उनकी बात सुनी गई थी। ये काफ़ी सालों से ये बताया गया कि फैमिली बाहर थी, ओरिजिनली यहीं के बिलोंग करती थी, काफ़ी सालों से बात की थी। फिर मैंने डायरेक्शन पास ऑन की थी कंसर्न्ड SDM को, तहसीलदार को, और इवन ACR यहाँ पे और तहसीलदार यहाँ पे, कि इनका मसला देखिए कि क्या इशू है, क्या वाकई इनकी कोई ज़मीन थी, अगर ज़मीन थी तो इतने 30-40 सालों से ये कहाँ थे और उस ज़मीन का स्टेटस क्या था। और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मैंने इनसे मांगी है कि क्या वाकई इनके नाम ज़मीन थी,
अगर इनके नाम ज़मीन किसी और के नाम हुई है तो किस बेसिस पे हुई है, और क्या इस शख्स की कोई पुरानी ज़मीन कहीं यहाँ है। और इनको भी यही एडवाइस दिया गया है कि आप बताइए कहाँ ज़मीन है, और उस समय तक जो सारी कार्रवाई है उसको कहा है फास्ट ट्रैक पे करिए, ताकि अगर इनजस्टिस किसी के साथ हुआ उसको जस्टिस मिल सके, अगर ये गलत है तो वो भी क्लियर हो सके कि क्या पोजीशन है। तो वो सारी तहकीकात वॉर फुटिंग पे उनको की गई है। अब ये कहाँ रह रहे थे, कहाँ नहीं रह रहे थे, अभी यहाँ रहने का इनका बनता नहीं है। इनको मैंने इनको कहा इनको प्रॉपर तरीके से, अगर ये वाकई इनके पास कोई प्लेस नहीं है अभी रहने का, तो इनको मैंने कहा कि टेम्परेरीली कहीं इनको अकोमोडेट करिए ताकि प्रॉपरली रह सकें। इधर उधर रहने का कोई प्रॉपर जगह नहीं होती यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें ये देख रहे हैं, ACR साहब देख रहे हैं, और इनका डिस्पोजल हम ड्यू डिस्पोजल टाइमली डिस्पोजल कर देंगे। नाजरीन कोशर खबरनामा जारी ये तजरती वक्त।